नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली के सहयोग दिए जाने के प्रयास में जुटे मंत्री परिमल शुक्लबैद्य। ऑल असम एनएचएम व एएनएम एसोसिएशन कछार जिला शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी के स्थायीकरण व दूसरे मांगों के संबंधित एक स्मारक पत्र जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को किया गया प्रदान। कोविड-19 के फैलाव के चलते काटीगोड़ा कालाइन क्षेत्र में बाजार व आसपास के क्षेत्र 3 दिन के लिए किया गया बंद। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। स्वास्थ्य विभाग जुटे कार्रवाई में। सिलचर मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल होने के चलते अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। सड़क पर तालाब बनने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। कृषक नेता अखिल गगई की मुक्ति के दावे में कई क्षेत्र के राजनीतिक संगठन, फोरम फॉर सोशल हार्मनी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के चलते ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सहयोग दिए जाने के जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को अंजाम दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख धोलाई विधानसभा केंद्र में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के सभापतित्व में धोलाई बाम नित्यानंद उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी विद्यालय में एक सभा आयोजित किया गया। बिजली विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में आने वाले 20 जुलाई के अंदर धोलाई क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाके के लोगों के नाम व तालिका गठन किए जाने के साथ साथ बिजली सहयोग संपन्न किए जाने का अपील किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के परियोजना के आधार पर ही ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में लोगों के बीच बिजली मुहैया करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। সত্য কথাটা সবাই বলতে ভালোবাসে। আজকের দিনে এরকম দিনও আমরা দেখেছি 2 দিন 3 দিনে কারেন্ট পেয়েছি। এরকম দিনও আমরা দেখেছি 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা লোডশেডিং। আর আজকের দিনে হয়তো কোনো জায়গায় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা হয়, হতে পারে, কারণ আজকের দিনটাও মানে ধরুন বিভিন্ন কারণে ট্রান্সমিশনের জন্য এরকম হয়, বৃষ্টির দিন ইত্যাদি ইত্যাদি কথা থেকে যায়। আজ সকালবেলাও আমার এখানে লাইন কেটে তারপর আমার বাড়ির গাছটা আমি কাটিয়ে এসেছি। মোদি আসার পরে ভারতবর্ষের সার্বিক ক্ষেত্রে, আমি অন্য ক্ষেত্রের আলোচনায় যাব না, যে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমরা অন্তত আলোর সন্ধান পেয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যখন গ্রামে গঞ্জে যাই বা গ্রামের মানুষ আমাদের কাছে যায় যে দাদা এই যে আমাদের জেলা পরিষদ বললেন যে দাদা আমরা তো যখন ছুটি হয়ে গেছি অতদিন থেকে কান্দিয়া বলিছে এটা বলিছে দাদা হয় না, এই না সেই না, বিভিন্ন কথা জেলা পরিষদ এসে যাবে। আমি আপনারা সামনে তুললাম। আর ওখানে আপনারা কোনো কোনো জায়গাতে যদি মনে করেন যে আপনারা কোনো কথা আছে সংক্ষেপে এইভাবে আপনারা যে আমার জীবিতে এরকম আছে কিন্তু বুঝে নিলাম আমরা, মানে আমরা মানে কি আমি তো বুঝিয়া তারাও কম বেশি বুঝলে, তবুও তারা বুঝলা যে না, যেহেতু এখানে এপিএ বা প্রেসিডেন্টে বা সমাজের মানুষের কইছে তাই এরকম ঠিকও আছে এরকম কমলে। ऑल असम एनएचएम व एएनएम एसोसिएशन कछार जिला शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के उद्देश्य से एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कछार जिले के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली को संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया। स्मारक लिपि में नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान तथा एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता विश्वजीत पाल चौधरी के द्वारा
लगाए गए कई मांगों की आपूर्ति किए जाने का मांग भी रखा गया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से ऑल असम एनएचएम व एएनएम एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की मांगों को सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग अनदेखी करती आ रही है। संदर्भ में जानकारी देते हुए फेडरेशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वजीत पाल चौधरी ने विस्तारित वक्तव्य भी रखे। সারা আসাম এনএইচএম এএনএম কর্মচারী সংস্থার পক্ষ থেকে আসাম রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সহযোগে আজ আসামের মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের নিকট আমরা জেলা উপায়ুক্তের মাধ্যমে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেছি। স্মারকলিপিতে সর্বশিক্ষা মিশনের অন্তর্গত 46,153 জন কর্মচারী রেগুলারের স্টাইলে স্থায়ী কর্মচারীদের নমুনায় যে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে রেগুলারের মতো চাকরি 60 বছর পর্যন্ত নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। আমরা আসাম সরকারকে এবং বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমরা আজকের এই স্মারকলিপিতে আবেদন জানাচ্ছি সরকারের কাছে যে 2006 ইংরেজি থেকে শুরু হওয়া জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্তর্গত এই যে এএনএম কর্মচারীরা গত 14 বছর থেকে অস্থায়ীভাবে কাজ করে আসছেন এবং বর্তমানে কোভিড-19-এর এক দুর্যোগপূর্ণ যেভাবে সময়ে মোকাবিলা করে যাচ্ছেন তাদের চাকুরির ব্যাপারে যেন আমাদের মনে হচ্ছে একটা সরকার বৈমাতৃসুলভ আচরণ করেছেন। 2012 ইংরেজি থেকে শুরু হওয়া সর্বশিক্ষা মিশনের কর্মচারীদের যদি সেই শিক্ষকদের যদি এবং একটা লার্জ স্কেলে 46,000-এর উপরে 153 যদি রেগুলারের স্টাইলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ করা হয়, তাহলে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে এদেরকে যারা 2006 ইংরেজি থেকে তারা নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করে আসছেন এবং স্থায়ী কর্মচারীদের চেয়েও অস্থায়ীভাবে কাজ করার পরেও স্থায়ী কর্মচারীদের চেয়েও যারা বেশি পরিশ্রম করে নিজের সমস্ত যে যৌবনের যে শক্তি নিংড়ে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কেন বৈষম্য করা হবে, এই প্রশ্ন আমরা স্মারকলিপিতে তুলেছি। আমরা আশা করছি মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় পাশাপাশি আসাম সরকার আমাদের এই স্মারকলিপিতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন এবং আগামী নির্বাচনের পূর্বে আমরা একটা প্রদত্ত ভূমিকা পালন করবেন এই आशा আমরা রাখতেই পারি। कछा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज बढ़ जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अपनी निगरानी में पूरे इलाके को रखा हुआ है। तो इसी दौरान काटीगुड़ा कालाइन बाजार 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। काटीगुड़ा चौरंगी बाजार, कालाइन बाजार, काटीगुड़ा के आसपास के कई क्षेत्र में छोटे बड़े सभी बाजार को इन दिनों बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र में एसएसबी जवान व कई नर्स व दूसरे मरीजों का कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उनका इलाज चल रहा है और इलाके के लोगों में जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इसके चलते सभी शिक्षा प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आवासीय क्षेत्र के प्रभावित लोगों ने तथा स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। हमारे पत्रकार सानू चौधरी ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए। 336 জনের আমরা সোয়াব টেস্ট করেছি। আচ্ছা, আজকে এখানে কতজন পাওয়া গেল? এখানে আজকে কালকের টেস্টে দুজন। এখানে কাটিগড়ার বাসিন্দা এরা? হ্যাঁ, আচ্ছা, এরা তার এর আগেও আমাদের কাটিগড়ারই একজন মানে সিস্টার আর কি এলএইচভি উনার আর কালাইন হসপিটালের একজন ডক্টর সুমন ভৌমিকের পাওয়া গেছে, প্লাস কালাইন হসপিটালের আরও দুজন কুক ওদেরও পাওয়া গেছে। এই দুজনের নাম কি? মানে এই কাটিগড়ার গতকালকে যাদের পাওয়া গেছে একজন হলো অরুণ কুমার সরকার আর আরেকজন হলো শুক্লা মাহাতো প্রথম তো কালাই কাটিগড়ার শুভজিৎ দেব আর অরুণ কুমার সরকার হলো কালকে। এখন হুহু করে বাড়ছেনি, আপনার কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, তো মানে খুব চিন্তার কথা হয়ে গেছে। প্রশাসন তো আমরা কাটিগড়া বাজার বন্ধ দিয়েছে। হ্যাঁ, তো এখন আপনাদের টিমটা কি গ্রামেগঞ্জে যাচ্ছে কি? এখন তো আমরা মানে যত পারবো তত মানে সোয়াব টেস্টের ব্যবস্থা করছি, আরও যাতে মানে বেশি করে করা যায়।
शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालत के चलते अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। कई क्षेत्रों में बड़े बड़े गड्ढे व तालाब के जैसे हालात बन जाने पर वाहनों की यातायात में परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई क्षेत्रों में लोग गड्ढे की गंभीरता को न समझने पर दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। कई इलाकों में राजमार्ग बेहाल होने पर यातायात परिसेवा पर लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जल्द से जल्द पूर्त विभाग से इस क्षेत्र में सड़क संस्कार किए जाने का मांग रखा गया और आने वाले दिनों में सड़क के संस्कार कार्य किए जाने का अपील भी किया गया। আমাদের এই শিলচর মেডিকেলের রোড একমাত্র এটাই আমাদের আজকে যে মহামারী করোনা ভাইরাসের যে মহামারী চলছে আজকে এই রাস্তা দিয়ে আমাদের মেডিকেলে ইমার্জেন্সি পেশেন্টগুলো যেতে হয়, কিন্তু বিগত দিন থেকে দেখছি এই রাস্তার এত দুর্ভোগ অবস্থা, রোজ দিন কেউ না কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে। তো আমি সরকার মহোদয়ের কাছে আমার বিনম্র একটা অনুরোধ থাকবে যাতে অতি শীঘ্রই আমাদের এই রাস্তাটা যাতে একমাত্রই মেডিকেল যাওয়ার একমাত্রই এটাই রাস্তা, যাতে তাড়াতাড়ি এটা কাজটা করে দেন। এত বেহাল অবস্থা আজকেই আমাদের এই আজকে সকালে একজন লোক এখানে এই গাতার মধ্যে পড়ে খুব একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটাই কথা বলবো যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হোক চাহে যেও হোক যাতে এই রাস্তাটিকে একটু নজর রাখার জন্য বিনম্রভাবে আমি অনুরোধ করছি। আমি এই এলাকার নাগরিক হিসাবে আমার দেখে আমার অতি দুঃখজনক, সেটা কাউকে বলার মানে সব ইয়ে নেই। তো আমি সরকার মহোদয়ের কাছে আমার বিনম্রভাবে অনুরোধ যাতে অতি শীঘ্রই এই রাস্তাটা যাতে ঠিক করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে আমাদের এখানে রাস্তা ঠিক করার জন্য ব্লক নিয়ে আসা হলো, ব্লক রাস্তা ঠিক করানোর, কিন্তু আবার দুদিন পরে দেখলাম ব্লকটা আবার উঠিয়ে নিয়ে গেল। তো আমি কে বা কারা এটা মানে করছে সেটা বুঝতে পারছি না। তো আমি সরকার মহোদয়ের কাছে আমাদের সোনোয়াল যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছেন, ওনাকে আমি আমার এই এরিয়ার নাগরিক হিসাবে আমি অনুরোধ করে বলছি যাতে অতি শীঘ্রই এই রাস্তাটা ঠিক করে দেওয়া। ধন্যবাদ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাস করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 8136081153, 87530488881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে।
মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में कृषक नेता अखिल गोगोई की मुक्ति की मांग को सामने रख विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा फोरम फॉर सोशल हार्मोनी असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शिलचर के रांगीरखाड़ी इलाके में प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया। अखिल गोगोई दिव्यांगना करिता व का विरोधी कई कार्यकर्ताओं को आंदोलन के साथ जुड़े रहने पर राजनीतिक नेताओं की मुक्ति की मांग पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद कार्यसूची पालन किया। इन सदन में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। রাস্তা অতি সত্তর মেরামত করতে হবে, নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। সারা ভারত কৃষক সভা জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা মনপুর সড়ক অবিলম্বে মেরামত করতে হবে, মেরামত করতে হবে, নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল বিজেপি সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। সড়ক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল বিজেপি সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। এতদিন ধরে সড়ক সংস্কার হচ্ছে না, কার স্বার্থে কেন্দ্রে রাজ্যের বিজেপি সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। অবিলম্বে বাংলা রাস্তা মেরামত করতে হবে। আজকে সারা ভারত কৃষক সভা শালচাপড়া তাফাং ব্লক আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে এখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি। এত প্রায় 10 থেকে 11 বছর হচ্ছে এই রাস্তার কোনো সংস্কার হচ্ছে না। আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, এখানকার এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে এবং নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এখানকার শ্রীকুনা টু মোহনপুর প্রায় 1 লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছেন। সাধারণ মানুষ শহরে যাতায়াত করতে হয় প্রতিদিন। এখানে যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আঁটু জল, মেইন রোডের মধ্যে আঁটু জল এবং প্রায় এখানে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।
এবং শ্রীকুনা টু মোহনপুরের যে সড়কের যে কালপাট প্রায় 15 থেকে 16টি কালপাট, প্রতিটি কালপাট অকেজো। সেই কালপাট সংস্কারের নামে কর্তৃপক্ষের কোনো মাথা ব্যথা নেই এবং বারবার আমরা দাবি করা সত্ত্বেও এখানকার এই রাস্তার কোনো সংস্কার হচ্ছে না। আমরা ধিক্কার জানাই এখানকার এমএলএ, এখানকার বিধায়ক, যে তারা এখানে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে রয়েছেন। এখানে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন কষ্ট করছেন। এই যেগুলো আমরা সারা ভারত কৃষক সভা আজকে এখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি। আগামী দিনে এই রাস্তার সংস্কার না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য থাকব। শ্রীকুনা মোহনপুর রাস্তা নিয়ে এখানকার মানুষ অনবরত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম যে এখানে যাদের কর্তৃপক্ষ যারা রাস্তা নিয়ে তাদের কাজ করার কথা, তারা কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করছেন না। এমনকি এখানকার মানুষ কর্তৃপক্ষকে মেমোরেন্ডাম পর্যন্ত দিয়েছেন, তারা এখানে এসে গিয়েছেন, কিন্তু তাদের কী কারণে তারা এই কাজটা করছেন না, অনবরত মানুষের পোয়াতে হচ্ছে। সুতরাং আজকের এই বিক্ষোভ থেকে আমরা আবার দাবি জানাই, অতিশত এই রাস্তাটা মেরামত করতে হবে, তাহলে আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলনের পা দেব। বাংলার নাম করতে হবে, বাংলার রাস্তা অতি সত্তর মেরামত করতে হবে, নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। সারা ভারত কৃষক সভা জিন্দাবাদ। শ্রীকুনা মোহনপুর সড়ক অবিলম্বে মেরামত করতে হবে, মেরামত করতে হবে, নইলে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল বিজেপি সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। সড়ক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল বিজেপি সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। এতদিন ধরে সড়ক সংস্কার হচ্ছে না, কার স্বার্থে কেন্দ্রের রাজ্যের বিজেপি সরকার? জবাব চাই, জবাব দাও। বাংলা রাস্তা মেরামত করতে হবে। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं की सूचना के अनुसार कोविड-19 की रोकथाम में जहां स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रही है, तो इसी दौरान इन दिनों 14 जुलाई को कुल 79 लोगों को तथा मरीजों को स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया। सैंपल कलेक्ट किया गया 542, 810 मरीजों का टेस्ट किया गया। कुल 4630 टेस्ट किए गए हैं, जबकि पॉजिटिव टेस्ट 1129 बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कुल 61 मरीजों का कोविड पॉजिटिव पाया गया है। 24 घंटे में कुल मरीज 13 भर्ती हुए हैं सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में, साथ ही 6 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन दिनों 114 लोगों को जहां भर्ती करवाया गया, तो वहीं 288 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल 2 मरीजों की मौत हुई है। कुल भर्ती 404 बताया जा रहा है। संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुमन चौधरी ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজে 79 পেশেন্টের স্ক্রিন করা হয়েছে, আর থ্রোট সোয়াব স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 542, আর টেস্ট করা হয়েছে 810। এখন অবধি আমাদের টোটাল টেস্ট হয়েছে 46,030, আর এখন অবধি আমাদের টোটাল পজিটিভ এসছে 1129। লাস্ট 24 আওয়ার্সে আমাদের পজিটিভ এসছে 61, আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে 13 আর ডিসচার্জ হয়েছে 6। প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস ভর্তি আছে 114, ডিসচার্জ হয়ে গেছে 288, ডেথ হয়েছে 2, টোটাল অ্যাডমিশন শিলচর মেডিকেল কলেজে 404। সো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের বা অন্য হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। মোটামুটি একই রকমই আছে, 3 জন পেশেন্ট ভর্তি আছেন। মোটামুটি একজনের অবস্থা একটু খারাপ আছে, বাকি 2 জন মোটামুটি স্টেবল আছে। কালকের দিনে মোট 44টা কেস পজিটিভ হয়েছিল। কন্টেনমেন্টের যে ব্যাপারটা, এটার মধ্যে কিছুটা টেকনিক্যাল জিনিস থাকে, যে একবার পজিটিভ কেস বেরোনোর পর সেখানে স্যানিটাইজেশন করা হয় এবং একটা রিপোর্ট যায় আইডিএসপি থেকে, তারপর কনসার্ন ম্যাজিস্ট্রেট, আইডিএসপি থেকে রিপোর্ট যাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেসি ব্রাঞ্চে সেটা পুট আপ করা হয়। পুট আপ করার পর কন্টেনমেন্টের অর্ডার বেরোয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট ডিসাইডস যে কন্টেনমেন্টটা কতটুকু এরিয়া জুড়ে করা হবে, ওয়েদার দ্য হোল ফ্ল্যাট করা হবে না ফ্লোরটা করা হবে না ঘরটা করা হবে। তো সেই অনুযায়ী হয়তো একটু সময় লেগেছে, সেটা হতে পারে, কারণ এখন যেভাবে কেস লোড হচ্ছে সেই হিসাবে আগের মতো যে পট করে সব কিছু হয়ে যাবে সেরকম না। ইভেন কেসেসের ক্ষেত্রে, অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স হোল নাইট ডিউটি করেও সব কেস, একদিনের কেস সেদিন উঠাতে পারছে না, পরের দিন সকালে আমরা পিক আপ করছি, এরকমও হয়। সো অনলি দ্যাট ক্যান বি দ্য ইস্যু, আদারওয়াইজ কিছু ইস্যু না।
त्रिपुरा राज्य के अगरतला विशालगढ़ महकुमा के कमला सागर इलाके में गोकुल नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति के घर में दुष्कृतिकारियों ने देर रात को टाटा एच नाम के एक वाहन को आग में जला दिया। सूत्र के अनुसार TR0Q1805 नंबर के ये वाहन उनके घर के सामने रखा हुआ था, लेकिन एकाएक कुछ दुष्कृतिकारियों ने इसमें आग लगाकर फरार हो गए। बहरहाल अग्निकांड की वारदात की जानकारी मिलते ही आवासीय क्षेत्र के लोगों ने आग को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले गाड़ी राख का ढेर बन गया। गाड़ी के मालिक नारायण दास के साथ किसी आपसी रंजिश होने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। রাতে ঘুম থেকে উঠছি, ওইটা দেখে গেটা 7:30 বাজে, দেখে গেটা গাড়ি আগুন ধাও ধাও করে আগুন জ্বলতেছে। কে বা কারা আগুন লাগাইছে কইতে হতেছে। কি গাড়িটা? এটা টাটা এস গাড়ি। কোন জায়গা এলাকাটার নাম কি? এই জায়গা বিশালগড় থানা এলাকায় পশ্চিম গোকুলনগর বিনোদন চৌমনি। আপনার কি মনে হয় ঘটনাটা আমার সাথে মানে হিংসামি বা কারো আমার সাথে ইয়ে আছে, ওই কারণে আমার সাথে হিংসামি করে না পারে গাড়িতে আগুন লাগাই দিচ্ছে। গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে নাকি? গাড়ি একদম সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, কিছু নাই। গাড়ির নাম্বার কত ছিল? গাড়ি নাম্বার গাড়ির নাম্বার TR01Q1805। আপনি কি থানা জানাচ্ছেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ, থানা জানাইছি। তখন টের পাইছি। আপনি কি দেখছেন ওটা? ওই চাকাটা বাস্ট হয়েছে, আবার দুটো আগুন হয়েছে, ওইটা নিয়ে পুরা গাড়ি দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে। আপনার কি মনে হয় ঘটনাটা? এটা কেউ সচেতন গ্রামের মতো লাগাই দিচ্ছে। এলাকাটার নাম কি? এটা গোকুলনগর বিনোদন চৌমনি রাস্তা। কি গাড়ি ছিল এটা? টাটা एस। कछा जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के उजानगर क्षेत्र के रहने वाले प्यारू नशा चौधरी के पुत्र को मारपीट किया गया है। सूत्र के अनुसार आरोपी मुस्लिम उद्दीन, सामी अहमद व नाजमा बेगम नाम के तीनों व्यक्तियों ने मिलकर बोरखला थाने में स्थित समादुद्दीन नाम के एक युवक को मारपीट किया है। समादुद्दीन के मारपीट किए जाने के साथ साथ किस लिए उसे मारपीट किया गया इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है। बहरहाल उसकी इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। संदर्भ में बोरखला थाने में एक FIR भी दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में बहरहाल जुटी हुई है। আমি বাড়িতে থাকলাম না, আমি এখন আমার বড় মেয়ের বাড়ি কোনটাকে দেখছি সময় মসজিদের থেকে গেলে আমাদের একটা মাছের বন্ধরে করেছে তোমার গুয়া মুখ কেন বান্ধা, আমি বলছি সে কইছি। আপনারা কি দাস চাই? এখন তো মাইগ্রেট করছে, আমি এখন গরিব পেটি দেবো, আমি কিতা চাইনি, কিতা চাইতো আমার ড্রাইও করতাম, আমার ইয়ে রসিয়ত নাই, পারতাম নাই। আমি টিকিট ব্যবহার কিছু নাই, টিকিট নিতাম, আমার ইয়ে তাকত নাই, আমি বিয়ান থেকে नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अवसर प्राप्त कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा संस्थान के प्रतिष्ठाता संपादक नीलोत्पल चौधरी के स्मरण में एक स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में युग संघ पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार विजय किशननाथ नीलोत्पल चौधरी के विभिन्न जीवनादर्श पर आलोकपात किए। साथ ही इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर अजीत भट्टाचार्य, दुलाल मित्र, राजीव कर, सुभाष पाल, शंकर दास, पत्रकार राहुल देव व दूसरे हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और उनके जीवनादर्श पर अपने मतों का बखान भी किए। उनके द्वारा किए गए उन्नयनमूलक गतिविधि तथा एक कर्मचंचल जीवन की गतिविधियों के बारे में कई वक्ताओं ने विस्तारित बखान भी किए। একটা লোক আমি ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম ওনার অসুস্থ থাকাকালীন দু একবার, আমি মুখে বলতে পারিনি আপনি কেমন আছেন, কারণ নীলুদা কোনো সময় অসুস্থ বলতেন না। এত মানুষ তার শরীর আমরা খেয়েছিলাম। একজন মানুষের যে ব্যক্তিত্ব এটা নানান দিকে, আজকে স্পোর্টসের দিকে গেলে নীলোৎপল চৌধুরীর নাম আছে, ট্রেড ইউনিয়ন লিডার হিসাবে সেখানে নীলোৎপল চৌধুরীর নাম আছে, राजनीतिक विश्लेषक हिसाब से नीलोत्पल चौधरी नाम है। 14 जुलाई को केकड़ागोल चाय बागान के निवासी रघुनाथ तांती के 12 वर्षीय पुत्र ज्योत्सना तांती जो कैंसर से पीड़ित है, उसे सिलचर कैंसर अस्पताल में पिछले 3 महीने से इलाज किया जा रहा है। उसे आर्थिक सहायता प्रदान किया गया। राष्ट्रभाषा एवं चाय जनक चुनन मंच के केकड़ागोल शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा हिंदी भाषी समन्वय मंच की ओर से 5100 रुपये प्रदान किया गया। साथ ही मास्क व साबुन वितरण किए गए। इस अवसर पर मंच के केंद्रीय समिति के महासचिव दिलीप कुमार, उपाध्यक्ष गणेश लाल छत्री, कोषाध्यक्ष रामनारायण नुनिया, कार्यकर्ता शिव कुमारी जी, रितेश नुनिया, रामफल माला व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को अंजाम दिया। इसी दिन केकड़ागोल से संग्रह करके लगभग 3500 रुपये भी भेजे गए। बाकी राशि हिंदी भाषी समन्वय मंच की ओर से भी प्रदान किया गया। कुल मिलाकर संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनता की सेवा में जहां सैनिटाइजर मास्क वितरण किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित
संगठन कार्यकर्ताओं के सदस्यों को सहयोग भी किया जा रहा है। की तरफ से पिपरा जो शाखा है सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो हमने के कार्यकर्ता मोहंती राहुल कोहली अमरेश पांडे रविंद्र रविदास जयमल भी सभी के इकट्ठा करके कुछ पैसा भेजले है लो हमने को मिला के इसको कौन काम हमने के जो बैंक में जाके पैसा उठावे तो त्रिपुरा राज्य के आमबासा थाना के क्षेत्र में नालेचोड़ा गांव में अपने ही घर के पास नहाने के दौरान एक महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूत्र के अनुसार 37 साल उम्र की यह महिला अपने ही घर के तालाब में नहाने गई थी, जिनका नाम बीना देव वर्मा बताया जा रहा है। बाद में पुलिस उन्हें तालाब से बरामद किया, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई थी। बहरहाल इस हादसा के चलते इलाके के लोगों में गहरा दुखद माहौल बना हुआ है। हादसे के जांच के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह महज एक दुर्घटना है। গেছে গাড়ির মধ্যে গিয়া দেখো জলনি পরে রয়েছে দূরে গেছে জলে 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 কইছে গিয়া দশে দলিয়া তুলছে আর কি তুলতে সাইডে পরে এমনি ওইব পরে 15-20 মিনিট সময় আর কি তখন সময় হইলো শুধু লাফাবার যুক্ত কথা শুধু হাও পাও লাগে শুধু লাফায় আর কি আনছেন তখন শুধু খুলে আসছে আচ্ছা কেমনে আনছেন অটো দিকে থেকে শুকনো সরাতে ঘুরে রিজার্ভ করিয়া ফোন করিয়া লইয়া আয়া পড়ছে আর কি তারপরে এখানে আইছে পরে ইয়া করছে মারা গেছে এখানে আয়া পরে মারা গেছে। নাম কি নাম যেটা আমার বিনারানী বিনারানী কি দেবর আপনার কি হয় মায়া। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली के सहयोग दिए जाने के प्रयास पे जुटे मंत्री परिमल शुक्लवैद्य। ऑल असम एनएचएम व एएनएम एसोसिएशन कछार जिला शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा नौकरी के स्थायीकरण व दूसरे मांगों के संबंधित एक स्मारक पत्र जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को किया गया प्रदान। कोविड-19 के फैलाव के चलते काटीगोड़ा कालाइन क्षेत्र में बाजार व आसपास के क्षेत्र 3 दिन के लिए किया गया बंद। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। स्वास्थ्य विभाग जुटे कार्रवाई में। सिलचर मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल होने के चलते अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। सड़क पर तालाब बनने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। कृषक नेता अखिल गगई की मुक्ति के दावे में कई क्षेत्र के राजनीतिक संगठन फोरम फॉर सोशल हार्मनी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।